नमस्कार दर्शक बंधु, प्रजन्मर संडे लिटरेचर को मु आपण मन को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, आज संपादकीय पृष्ठ मु आउ किछि कहिबी नाही। एइथिपई कहिबी नाही, मु जा कहिबाकू चाहूथुले सौभाग्यवशत से कथाटी आज आउ जणे कहि रखिचंते। आजिर कविता पृष्ठरे निमंत्रित कवि रूपे आमे पाइथिलु व्यंग कवि आर्य यज्ञ दत्तଙ୍କୁ। से तांको कविता पूर्वरु छोटिया पृष्ठभूमिटीए आम पाखक पठाइचंती एवं से छोटिया पृष्ठभूमिटी मु भावुचे आजिर संपादकीय पृष्ठापाई योग्य। ताहले आसंतु देखि नबा आर्य यज्ञदत्त पठैथिबा तांको कवितार छोटिया पृष्ठभूमिटी कौन अच्छी। प्रत्येक लेखकर गोटे स्वप्न थाए तार बहीटे बाहर एवं से विभिन्न प्रकाशकों द्वारस्थ हुए एवं एथिपाई ताकू बहुत बड़ हिनिमान हवा पड़े। मान स्वाभिमान सब जलांजलि देवा पड़े, अर्थ श्राद्ध भी करिया पड़े। ये प्रथाटी केवल आम प्रादेशिक स्तर नुहे, जातीय स्तर और अंतर्जातीय स्तर को माड़गला। तेणु यह साहित्यपाई अति दुर्भाग्यर कथा। लेखक पैसा नहीं बही छापा एवं 4-5 खंड बही देकी ISBN नंबर देकरी ताको बहुत बड़ा स्वप्न देखा जे तुम बही पृथ्वी रे पहुँचीगला, पृथ्वी सारा पहुँचीगला। ये हूँ आम दुर्भाग्य। से मर्मरे किछि दिन तले मु गोटे कविता लिखिथिली। से कविताटी आवृत्ति करुची, सुनंतु। एथर कहतु तो दर्शक बंधु, जड़े साहित्यिक पाई एहा ठारू बड़ दुखद खबर आउ कौन हो पारे। आज प्रजन्म को आम 3टी पर्यायर विभक्त करिछु। प्रबंध घर, कविता घर एवं गल्प घर। आसंतु ताहले एबे देखिबा आज प्रबंध घर को। शिक्षा शब्दटी सिख धातुर उत्पत्ति। शिक्षा शब्दर अर्थ हेउछि शृंखलित होई विद्या अध्ययन करने सहित निजको शृंखलित कर गढ़ी तोलिबा एवं शिक्षार उद्देश्य हेउछि निजको मार्जित व्यवहार रे भूषित करबा, उदार चरित्रवान सदाचार तत्सहित समाजर हितकर कार्य निजको नियोजित करबा एवं निजर अंतरात्मा को जागृत कराइबा। एहा ही शिक्षार उद्देश्य। वर्तमान समस्ते को पाखरे शिक्षागत योग्यता अछि, मात्र केही शिक्षित नुहंती। कारण वर्तमानर शिक्षा व्यवस्था शिक्षार उद्देश्य ठारू विच्युत। कारण शिक्षार उद्देश्य तो एया ना कि निजको शृंखलित करी गढ़ी तोलिबा एवं निजको मार्जित व्यवहार रे भूषित करिबा, जहाँ वर्तमान स्थिति रे देखिबा विरल। मात्र केही केही अछंती। कारण जदि केही भी शिक्षित न थांते वर्तमान स्थिति रे पृथ्वीर अवस्था शोचनीय हो पड़ती। मात्र कई कई तो अछंती। जो माने शिक्षा को निजर वृत्ति भावी नेउछंती, अर्थात व्यावसायिक ज्ञान कौशल को आपणे नौछंती, से माने तांको जीवन रे
बहुत अर्थ उपार्जन करिपारिबे मात्र आत्मसंतोष प्राप्ति करिपारिबे नाही किंबा शृंखलित जीवन यापन करिपारिबे नाही। जो माने शृंखलित होई विद्या अध्ययन करुछंती एवं तत्मध्यरु शिक्षार उद्देश्य बुझुछंती एवं जीवन रे तार मूल्यबोध को से अनुभव करुछंती ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ସହିତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ 90% ରହୁଥିବ 99% ରହୁଥିବ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଯିଏ ବି 50% ମାର୍କ ରଖୁନା କାହିଁକି ଯଦି ତା ବ୍ୟବହାର ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ। ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମୁଁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମୋ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ଭାବନାରେ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁବି କି ଆମ ପିତାମାତା ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବା ସମୟରେ ଏଇ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି କି ତୁ ଏଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବୁ, ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ିବୁ ତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବୁ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ତୁ ଆମେରିକା ଯିବୁ, ଲଣ୍ଡନ ଯିବୁ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବୁ, ବହୁତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ, ବହୁତ ନାଁ ବି କମେଇବୁ। କାହିଁକି କେବେ ବି ଆମକୁ ଏଇଟା ଶିଖାନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୋ ଜୀବନରେ ଏସବୁର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ତୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳ ଏବଂ ଭାରତରେ ରହି ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି କାମ କର ଯେମିତି ତୋ ନାଁ ସହିତ ଭାରତର ନାଁ ବି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବ। ନ ହଉ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଉପଦେଶ ସେଇ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା 100%ରୁ 100% ନ ହେଲେ ନାହିଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 30% ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନା। ତ 130 କୋଟି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ କିଛି କିଛି ତ ବହୁତ ହେଇଯିବ ନା, କାରଣ ମାନେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ସିନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି। ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି କିଛି କାମ ଭାରତ ପାଇଁ କରନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ହୃଦୟର ସହିତ, ତାହେଲେ ଭାରତର ତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଥିବାରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ଆମ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରୁଲ୍ ଅଛି କି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକଙ୍କର ମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ କେବଳ ମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ଖୋଜିବା ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାନି, ସେମିତି ତ କୌଣସି ରୁଲ୍ ଲେଖାଯାଇନି। ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ କେବଳ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ମତ ଦେବା ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାନି, ଏମିତି ଆମେ ଭାବି ନେଉଛେ। ତ ଏଇଟା ନ ଭାବି ଆମେ ଏଇଟା ଭାବିବା କି ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ଆସିଛେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ହଉ, ନିଜ ଦେଶ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ, ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭାବିବେ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି କରିଯିବେ ତ ବହୁତ କିଛି ଭାରତର ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ହେବା ଜରୁରୀ କି ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଯଦି ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳି ପାରିବା ମାନେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ତ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ
जीवन तो आपे आपे सजाड़ी हो जदि आम निजे निजकू भलरे गढ़ी पारिबा। तेणुकरी प्रथमे शिक्षा अध्ययन करी शिक्षार उद्देश्य मानविक मूल्यबोध बुझिबा जरूरी। भावर स्वतस्फूर्त परिप्रकाश कविता सेमती केतेगुड़े कविता को नहीं आज आमर कविता घर आसतु एबे देखिबा ए संख्यार प्रजन्मर कविता घर। किए देखिछ तुम किए देखिछ रूपा घरे सुना केमती झटकी उठे? किए देखिछ रूपा घरे सुना केमती झटकी उठे? रूपा बेदी सुनार कला कन्हाई झिलमिल होई केमती झटकुची? सतरे कारीगर निहण मनरे जादू थिला के जानी? स्वप्नर सात रंगर रंगायित ये बड़ देउल एइठी से बसीछि। से आकाश नीलजह्न से आकाश नीलजह्नर नीलिमा रूपेली बौद्धर कुंची कुंचिया फांकरे से अनेई रहिछि। कला कान्हू कालिया को रिमझिम बरसारे ओदा हेउनी माटी नुपुरर ताले ताले नाचुछि मयूरी संगे मयूर। नुपुरर ताले ताले नाचुछि मयूरी संगे मयूर। संज नई आसीछि कदम्ब बनर अफुटा फूल गुड़ाक फुटी उठिछि। गछ डालरे कोकिलर कुहुताना आउ शुभुनी। गछ डालरे कोकिलर कुहुताना आउ शुभुनी। नवविवाहित बुहाशुणी बधू मथारे आंठुए ओढ़णी टाणी। नवविवाहित बुहाशुणी बधू मुंडरे आंठुए ओढ़णी टाणी काखरे कलसी धरी बाहरिलेଣି पानी पाई। देउଳ ମଧ୍ୟରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ଶବଦ। ଆଳତି ହେବ ଶେଷରେ ରାତ୍ରି ଭୋଗ। ଠାକୁରଙ୍କ ପହଳ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଳ ପଡ଼ିବ। ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ନାଚ କଲେଣି। ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ନାଚ କଲେଣି। ନିଦ୍ରାୟିତ ରାତ୍ରି ହେଉ ଶୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଶୋଇବି। ହେଉ ଶୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଶୋଇବି ସେଇ ମୌସୁମୀ ରାତିରେ। କାଲି ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିନି ନିମିଷେ ନିଦ। କାଲି ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିନି ନିମିଷେ ନିଦ। କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି ସୁ ସୁ କରି ଅନନ୍ତ ନାଗ। ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି କିଏ ସଟର କାଚ। ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି କବାଟ। ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି କିଏ ସଟର କାଚ। ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି କବାଟ। କିଏ ସେ ଡାକୁଛି? କିଏ ସେ ଡାକୁଛି? ଶୁଣ ସ୍ୱର ତାର କେତେ ଉଗ୍ର। କହୁଛି ଉଠ କହୁଛି ଉଠ। ଦେଖରେ ମଣିଷ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ତମର ପୃଥିବୀ ସମଗ୍ର। ଅଦୃଶ୍ୟ ପବନ ମୁଁ ଥିଲି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଦେଉଥିଲି ତୁମକୁ ଅବିରତ ଶାନ୍ତ ଜୀବନ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ମେଘ ଦେଶେ ଯାଇ କରୁଥିଲି ବର୍ଷା। ମେଘ ଦେଶେ ଯାଇ କରୁଥିଲି ବର୍ଷା। ଉତ୍ତପ୍ତ ଧରାକୁ କରୁଥିଲି ସିକ୍ତ। ଗଛ ବୃଛ ଫୁଲ ଫଳ ଭରି ଗଛ ବୃଛ ଫୁଲ ଫଳେ ଭରି ତମକୁ ସମର୍ପୁଥିଲେ ଅମାପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତମକୁ ସମର୍ପୁଥିଲେ ଅମାପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ମଳୟରେ ତମେ ହେଉଥିଲ ବାସ୍ନା ଶିହରିତ।
ମଳୟରେ ତମେ ହେଉଥିଲ ବାସ୍ନା ଶିହରିତ, ଦେଖୁଥିଲ ବାସନ୍ତିକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଙ୍କୁଥିଲ ଭବିଷ୍ୟତର ଐତ ଚିତ୍ର, ଆଙ୍କୁଥିଲ ଭବିଷ୍ୟତର ଐତ ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦିଗୋଡ଼ିଆ ମଣିଷ ମାନିଲନି ନିୟତିର ନିଷିଦ୍ଧ ନିୟମ। ତମେ ଦିଗୋଡ଼ିଆ ମଣିଷ ମାନିଲନି ନିୟତିର ନିଷିଦ୍ଧ ନିୟମ। ଆପଣା ଅଭିପ୍ସା ନେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରୁ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ି ମୋର ସରଳ ପ୍ରବହମାନତାକୁ କଲ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଦୂଷିତ, ବିଷାକ୍ତ। ଏଇ ଯା ଶୁଣିଲ ସ୍ୱର ବାଚାଳ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ସିଏ ଏକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିତ୍କାର। ଏଇ ଯା ଶୁଣିଲ ସ୍ୱର ବାଚାଳ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ସିଏ ଏକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର, ଆମ୍ଫାନର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର। ଯେଯାବତ୍ ସମୁଦ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ, ସେ ଦରଦ ମୋ ଦେହକୁ ନିଶ୍ଚେ ସଞ୍ଚରିବ। ମୁଁ ଅସହାୟ, ପୃଥିବୀରେ ଝାଡ଼ିଦେବି ମୋ ଦେହର ଧୂଳି। ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଘର ଦ୍ୱାର ତା ପ୍ରଭାବେ ପଡୁଥିବେ ଟଳି। ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଘର ଦ୍ୱାର ତା ପ୍ରଭାବେ ପଡୁଥିବେ ଟଳି। କେତେ କେତେ ମଣିଷ ବି ହେବେ ବାସ୍ତୁହରା। ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି ଯିବ ଛୁଇଁବାକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପରା। ଆରେ ଅଧମ ମାନବ, ଆପଣା ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେବେ ନ ଦମିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ପୃଥିବୀକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହିଁ, ନିୟତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଗାର ଯିବ ଯେବେ ଡେଇଁ, ତମକୁ ତ ସହିବାକୁ ହେବ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ପରାଭବ। ଭାରି ମର୍ମଦାୟୀ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶିରୋନାମା ବୁଢ଼ୀ। ଘର ପଛଆଡ଼ ପିଣ୍ଡାରେ ନଇଁ ଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଟାକୁ କାନ୍ଥରେ ଢିରା ଦେଇ କାହାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ସୁନ୍ଦର ମୃତ୍ୟୁକୁ। ଆଖିରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ସରୁ ସରୁ ଜାଲ, ତା ଭିତରେ ଲୁହର କୋଟି କୋଟି ଘର। ଲୁହ ମନକୁ ମନ ଗଡ଼ିଯାଏ, ମନ ଥକିଯାଏ। ତାର ଆଶା ବାଡ଼ି ହୋଇ ଆରପାରିରୁ ଇହ ପରକାଳର ଦେବତାଟି ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଆସିବନି, ଥରେ ବି କହିପାରିବେନି, ଆଲୋ ଦେଖେ ତୋର ମୁଁ ଆସିଲେଣି। ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମଣିଷଟା ଚାଲିଗଲା ବୁଢ଼ା ହେବାର ବହୁତ ଆଗରୁ। ସେ ମରିବ ହୋଇ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି। ବୁଢ଼ୀଟା କାହାର ନିଜ ଲୋକ? ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ପୁଅର, ପରଘରୀ ଝିଅର, ବନ୍ଦେଇ ଆଣିଥିବା ସୁଲକ୍ଷଣୀ ବୋହୂର। କାହାକୁ ସମୟ ଅଛି ତା ପାଖରେ ବସିବ, ତାକୁ ଚାହିଁ ମନ ଖୋଲା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ପଦିଏ କହିବ। ସେଦିନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଲଙ୍ଗଳା ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ତିଆରିଲା ଲଙ୍ଗଳର ଶାଣଦିଆ ମୁନ। ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ନିଜ ରକ୍ତ ଲୁହ ଢାଳି ଶପଥର ନିଆଁରେ ସେ ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଲା। ସେ କାନ୍ଦିଲା ଯଦି କେବେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି, କୁନି ପୁଅ ଲାଉ ହୋଇ ଲୁହ ପୋଛେ ନାଇଁ କହି। ସାନ ଝିଅ ଭାତ ଗାଳି ପରିବା ସିଝାଏ। ଜୀବନ ପିତୁଳା ତାର ଅବିକଳ ହଜିଗଲା ବାପ। ଝିଅ କାନ୍ଦେ ତୁନି ତୁନି, ସେ ଆକାଶ ଦୀପ ଜାଳି ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆକାଶରୁ ସେ ଶିଖିଲା ବରିବାକୁ ମାଟିର କଷଣ। ତା ଅଗଣା କେତେ ଥର ଫଟା ଫଟା ଚଟାଣରେ ଲେସି ହେଲା ପୁନେଇର ଜହ୍ନ। ଲୁହ ମିଶା ଖୁସିରେ ସେ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କଲା। ଝିଅକୁ ପଠାଇ ଦେଲା ସମୁଧିଙ୍କ ଘର। ଦିନ କେତେ ଘାରି ହେଲା,
झीर स्मृति रे बोहू को आनिला दिन भूलीगला नीरवता मन तार पूरीगला घर हेला सुंदरतम मन तार पूरीगला घर हेला सुंदरतम से बसिला दिन गणी कोड़ को भूषण होई अतिथि आसिले कुआ कुआ शब्द रे भाजीगला निर्जनता तार काहा को घसिला तेल काहा को करिला गेल काहा को घसिला तेल काहा को करिला गेल ता छाती रे पाद थोई शशिकला बढ़ी गले चढ़ी गले ऊपर पहाच से रहिला चेर होई ता शिराळ हाथ हेला थुंटा गछ डाळ ता शिराळ हाथ हेला थुंटा गछ डाळ ता बसारे कुटा काठी नाही आपणार माने कण उड़िला चढ़ी गछ को पारे ना छुई आउ गोटे गछ गोटिए धाड़ी रे सिना हाथे आग पछ बसीछि तो बसीछि से बंची थिबा मला मनीषटा अवांछित जीवन को मरण की सहजरे दियई अमृत काहार नाम से नेब अधा सरगरे थिबा मन मनीषर स्वप्न रे आसंती जी नेबा पाई ताको हाड़रू हाड़टी एबे हुगुली जाउछि चम धुडु धुडु हाड़रू हाड़टी एबे हुगुली जाउछि चम धुडु धुडु पेड़ी साइता लुगा पेड़ीर पेटरे मन दुख से रखिछि मन कराटरे तराटी तराटी से देखुछि कुआड़ी दुई गज दूर हेले दिसु नाही किछि घड़ीए पाखरे बसी केही जणे कहू नाही सभिंकर देह मन केउ परि अछि सभिंकर देह मन केउ परि अछि घर सारा मुखरित घरुआ कथारे पछ आड़े से बसिछि लोचा कोचा नीरव व्यथारे पछ आड़े से बसिछि लोचा कोचा नीरव व्यथारे। धन्यवाद। प्रकाशकु छाड़ी काहाकु भजीबी प्रकाशकु छाड़ी काहाकु भजीबी तार घन छाया तले तार घन छाया तले मु पल्लवी प्रकाशकु छाड़ी काहाकु भजीबी पादे ठेली देले सिए अलता मुहेबी पादे ठेली देले सिए अलता मुहेबी बाहु तोड़ी हाई मारी नेसी होउथिबी बाहु तोड़ी हाई मारी नेसी हेउथिबी मार बल भिला घरे मुह मारुथिबी मार बल भिला घरे मुह मारुथिबी संतरपणे डाक घंटी आस्ते जाबुथिबी घोर जीव स्वान तार जमा न डरीबी घोर जीव स्वान तार जमा न डरीबी सतीर्थ काहाकु देखी सतीर्थ काहाकु देखी भूकी मु उठिबी प्रकाशकु छाड़ी काहाकु भजीबी ऋतु आसी गला ऋतु न फुटिला फूल ऋतु आसी गला ऋतु न फुटिला फूल तार से बड़ निरिमाया सिए दया ता अतुल
କାଲି କାଲି କହୁଥିବ ନୀତି ଶୁଣୁଥିବି ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି ଖେଳାଇ ଖେଳାଇ ସିଏ ଭକ୍ତି ପରଖିବ ଧରା ଦେଇ ହାତରୁ ସେ ଖସି ଯାଉଥିବ ହନା ଭିତରେ ତା ହଜି ଯାଉଥିବି ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଖାଇଲିସି ବାସନା ଚାଉଳ ଖରମରା ଘିଅ ବୋଇ ଝଡ଼ାଇ ବିବାଳ ମଧୁଶାଳକୁ ନେଇ ମଧୁ ପିଆଇବି ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି ତାର ଘନ ଛାୟା ତଳେ ମୁଁ ପଲ୍ଲବିବି ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି ଲେଖିବି ମୁଁ ମାନେ ବହି ଲେଖିବି ଫିଚର ଲେଖିବି ମୁଁ ମାନେ ବହି ଲେଖିବି ଫିଚର ଚୁଗୁଲି କରିବି ନୀତି କାନେ 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 ତାର ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯେତେ ତା ଚରଣେ ଥାପିବି ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି ଋତୁ ଆସିଗଲା ଋତୁ ନ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ଋତୁ ଆସିଗଲା ଋତୁ ନ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ତା ଚରଣେ ନିବେଦିବି ପ୍ରକାଶନ ମୂଲ୍ୟ ତା ଚରଣେ ନିବେଦିବି ପ୍ରକାଶନ ମୂଲ୍ୟ ଅମେଧ୍ୟ ହୁଅଇ ମେଧ୍ୟ ତାର ମୋହରରେ ଅମେଧ୍ୟ ହୁଅଇ ମେଧ୍ୟ ତାର ମୋହରରେ ଉଦ୍ଧାର ତରଣୀ ସିଏ ଭରା ଦରିଆରେ ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି ଖସି ଯାଉଥିଲେ ସିଏ ଭିଡ଼ି ଧରୁଥିବି ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି ମଇଁଷିଆ ଜୋକ ସିଏ ମଇଁଷିଆ ଜୋକ ସିଏ ରକ୍ତ ପିଆଇବି ପବ ପବ ଫୁଲୁଥିବ ପବ ପବ ଫୁଲୁଥିବ ତରାଟି ଦେଖିବି ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି ତାର ଘ
ପବନ ଛାୟା ତଳେ ମୁଁ ପଲ୍ଲବିବି ପ୍ରକାଶକକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଭଜିବି। ନମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର। ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ହେଇ ଦେଖ ଏବେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲେ ଆକାଶ କେତେ ଲାଲ ଆଉ ନିର୍ମଳ ଦିଶୁଛି। ହେଇ ଦେଖ ଏବେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲେ ଆକାଶ କେତେ ଲାଲ ଆଉ ନିର୍ମଳ ଦିଶୁଛି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଳାଧଳା ବାଦଲଙ୍କ ଧାଁ ଧଉଡ଼ରେ ଖିଲଖିଲ ହସୁଛି ଆକାଶ। ଲାଲ କିରଣର ମଧୁର ଛୁଆଁରେ ବିମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଫୁଲ ଫଳ ନଦୀ ତଡ଼ାଗ ସାଗର ଝରଣା। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ପଶୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଓ ମାନବ ସମାଜ। ହେଇ ଦେଖ କି ସୁନ୍ଦର ସୁଶୀତଳ ନିର୍ମଳ ପବନରେ ମୁକୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନୋମୟ ଚକ୍ଷୁ। କିପରି ବିଛୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଚଉଦିଗରେ ଆଲୋକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଶ୍ମି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଗଲା ପରେ ଘନ ରାତ୍ରିର ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧାର। ହେଇ ଦେଖ ନିଶ୍ୱାସ ଏବେ କେତେ ମୁକ୍ତ। ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ବଞ୍ଚିବାର ନୂତନ ମୋହରେ ମୁଗ୍ଧ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶବାସୀ ଅନୁତପ୍ତ ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ମାନି ନେଇଛୁ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ତ୍ତକୁ ଟେକି ଦେଇଛୁ ହାତ ଉପରକୁ। ହାରି ଯାଇଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ନିକଟରେ। ମା ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ହାରିଗଲା ପରି। ଜୀବନ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତୁମେ ଜାଣ? ଜୀବନ ହିଁ କହେ ଜୀବନ କ'ଣ। ମୁଁ ଜୀବନରୂପୀ ସମୟରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେ, ତଥାପି ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହେ। ଜୀବନକୁ ସହିବାକୁ ହେବ, ଚାଲେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ। ଈର୍ଷାର ଜଳାରେ ଜଳୁଛି ଆଜି, ମନେ ମନେ ଭାବିଦିଏ ବହୁ କିଛି, ଯେମିତିକି ସତରେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଏ ଧରାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସବୁ ନିଲାମରେ ପୁଣି କହି ଉଠେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ। କିଏ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେ। କିଏ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେ। ତଥାପି ମନରେ ଗର୍ବ ଆଉ କାଗଜ ନୋଟ ମିଶା ଅହଙ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ହୁତାସନର ଅଗ୍ନିର ଜଳାରେ ଚିଡ଼ିଫୁଟା ହେଲାଣି ଜୀବନ। ତଥାପି ଚେତୁନୀ ଜୀବନ କହି ବୁଲେ ମୁଁ ଆଧୁନିକତାର ପାଦଦେଶରେ। ଆଧୁନିକତାର ପରିଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଭାଷାରେ। ଛି ଏ କି ବ୍ୟବହାର, ମୁଁ ସେହି ଜୀବନ? ନା କହିପାରିବିନି ସେ ଭାଷା, ସହିପାରିବିନି ସେ ବ୍ୟବହାର। ଜୀବନକୁ ଦେଖିନିଏ ସାମାନ୍ୟ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳିର ଇସାରାରେ। କ'ଣ ସାଧାରଣ କମନ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ? ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଡିୟଟ୍, ଏ ବୋଧେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ। ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କରେ, ଏ କ'ଣ? ଅର୍ଥର ଦ୍ୱାରରେ ଜୀବନ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହେଜେ। ମନେ ମନେ ଗିରିଜ ଶୃଙ୍ଗରେ ଆଖି ବୁଜି ଖାଲ ଢିପ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ବାରିବାରେ ସେ ହିଁ ଜୀବନ। ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ବାରିବାରେ ସେ ହିଁ ଜୀବନ। ଆଜିର ଏହି ଜୀବନକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଜାଣି ଭାରି ଦୟା ଲାଗେ। ଈଶ୍ୱର, ଏ ବୋଧେ ମାଟି ଆଉ କଂକ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍। ମନେ ମନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୁଁ ଶାସକ, ସବୁ ମୋର ଅଧୀନେ। ପୁରୁଷ କଥା କହିବି ନା ନାରୀର, ଏ ବୋଧେ ଆଜିର ଅସଲ ବାସ୍ତବତା। ହେଲେ କାହିଁକି କଥାକେ କମନ୍ ସେନ୍ସ, ନନ୍ସେନ୍ସ, ଇଡିୟଟ୍ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ା ଢାଳି ହୋଇଯାଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ? ଏ ବୋଧେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା ଆଜିର ଏ ଡାକବାଜିରେ। ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନୁ ମନରେ ନୁହେଁ ବିବେକରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ନାଥ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମରୀଚିକା। ଅମୋଘ ପଥରେ ଅଗ୍ରସ୍ତ ପଥିକର ତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି
ଗ୍ରାସିତ ରାକ୍ଷସ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ଆଶାରେ ଧାଇଁ ବୁଲେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ଧ ଦୁନିଆରେ ବୁଝେଇବ କିଏ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ? ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ଆଶାରେ ଖୋଜୁଥିବା ଜଳବିନ୍ଦୁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ମରିଚିକା ହିଁ ମରିଚିକା। ଅମାବାସ୍ୟା ନଥାଇ ବି ଘୋଟି ଆସେ ଅନ୍ଧକାର, କରିଦିଏ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକହୀନ। ହୃଦୟର କମ୍ପନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ଜୀବନ ବିଧ୍ୱଂସକ ସାଜି ଏ ଶବ୍ଦ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ତରୁଣୀଟିଏ ସାଜି ଦୂରରୁ କରେ ପ୍ରୀତି ଅର୍ପଣ। ପ୍ରୀତି ଆଶାରେ ପାଶେ ଧାଇ ଦେଖେ ତ ତରୁଣୀ ସାଜିଛି ମରିଚିକାର ଦର୍ପଣ, ମରିଚିକାର ଦର୍ପଣ। ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମଟା ସିଏ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ସିଏ ତ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ପାଶେ ଧାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଗ୍ରସ୍ତ, ସେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଧାଇଁ ବୁଲେ ଛୁଇଁବା ଆଶାରେ, କେବେ ଦିଏ ନାହିଁ ଧରା। ଷୋଳଶୀ ଅଳସୀ କେତେ ରୂପ ତାର, ଷୋଳଶୀ ଅଳସୀ କେତେ ରୂପେ ତାର। ମରିଚିକା ସିଏ ପରା, ମରିଚିକା ସିଏ ପରା। ଭ୍ରମିତ ସମାଜରେ ଭ୍ରମିତ ମନୁଷ୍ୟ, ଭ୍ରମିତ ସମାଜର ଭ୍ରମିତ ମନୁଷ୍ୟ। ଭ୍ରମରେ ଯାଇଛି ବୁଡ଼ି, ମରିଚିକା ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ ପାରିବ ଦିନେ ଆକାଶେ ଉଡ଼ି, ପାରିବ ଦିନେ ଆକାଶେ ଉଡ଼ି। ନମସ୍କାର। ଗଳ୍ପ ଜୀବନର କଥା କହେ। ସେମିତି କିଛି ଜୀବନର କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଜନ୍ମର ଗଳ୍ପ ଘର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। नमस्कार, मु कविता बारी। आज आपन को मोर गोटे गप शुणुची। गपर ना है मुढ़ी बारी। आपन जानी मो घर बारिपदा एवं बारिपदार मुढ़ी ओडिशा विख्यात। मुढ़ी को नहीं किए कौ दृष्टिकोण देखे कहब ना, किंतु आज मुढ़ी बाली को लेकिन मोर ये गप आशा आपन को निश्चित भाव में भल लगे। बारिपदा को बदली है आरंभरू से आमको मुढ़ी दे एठी मो आसवा 2 वर्ष हो गला। मुढ़ी बाली केउठी आसे ना कौन ता घरे किए किए अच्छी ए बयस मुढ़ी बिकुची तार कौन कहीं पुओ नांती एमिति कथा पचारिया को मोर बेले बेले इच्छा हुए। असल कथा स्टेशन बाजार पाखरे घर नहीं थिबारु और मुढ़ी बाली गुरुवार को गुरुवार हाट पाली रे आसी सप्ताहक पाई मुढ़ी दे जाउथिबारु ता सहित प्राय मोर देखा हुए नहीं। जदि किछि असुविधा थाए गुरुवार आसी न पारे तेबे रविवार हाट पाली को निश्चय आसे। सेतेबेले मु जदि घरे थाए तो देखा हुए। सेथिरे दुख सुख हेबार अवसर न थाए। मु पेपर पढ़ु थाए कि टीवी देखु थाए ताकू देखी स्त्री को डाकी दिए ए सुनिच मुढ़ी बाली आसी। एथर सेमिति गुरुवार न आसी मुढ़ी बाली आसला रविवार। पहुँचला मुंड उपरे मुढ़ी बस्ताटा ओह्लाई नथ खरी बस पड़ा। लुगा कानी रे झाड़ पोछि नेला, मुंदे पानी मागिला। मो झील ढाले पानी नहीं देला। ढक ढक पानी ढालरू अधारू अधिक पानी पी मुहरे किछि पानी छिटिला। मु चेयर पकई आंब गछ मूल पेपर पढ़ुली। कहीं केजाणी मुढ़ी बाली सह आज 2 पद दुख सुख होगा मन डाकिला। पचारे माउसी तुम केते दूर आस पाखरे कौन तुम घर? नाई गो बाबू मुई तो शिमिलीपाड़ झील बांगिरी पोसी सेपटे रुहे। बुढ़ी गाड़ी रे जीवा आसवा करी मुढ़ी बिके। महाराजा श्रीरामचंद्र भंग्या अमल रूपसारू बांगिरी पोसी जाए जो ट्रेन चलाचल आरंभ होइथिला तार धीमा गति जोगु स्थानीय लोके यहाको बुढ़ी गाड़ी बोली संबोधन करिथांती। कहली तमे मुढ़ी रे सड़ा मिसाओ ना? आजिकाली तो मेसीन मुढ़ी बाहरलानी। आग भली बारिपदा मुढ़ी रे स्वाद नहीं। तम मुढ़ी किंतु कई फुलिया लंबा धला धला निजे भाज। ए बस रे मुढ़ी बिकुच, ट्रेन बस्ता नहीं उठुच ओह्लाउच, तमर कौन कही नहीं?
ମୋ ରେଖାଟି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ହଜମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ପେଜୁଆ ଆଖିରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡେ ଅନାଇ ମୁଡ଼ି ବସ୍ତାର ସୁତୁଲି ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଅନାଇ କହିଲା, କିସ କରିବି ବାବୁ, ପେଟ ନାଗି ତ ସବୁ। ପେଟ ପୁଡ଼ିଗଲେ ବୟସକୁ କିଏ ଦେଖେ? ତୁଇ ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ ଆମ ଦୁଃଖ। ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ମୁଇଁ ଝିଅରୁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲି। ଶିମିଳିପାଳର ଝିଅକୁ କି ଡର ଥାଏ? ଆମେ ତ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଭିତରେ ବଢ଼ିଛୁ। ତେବେ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଜିକାଲି ଦିହ ଥରୁଛି। ଗୁଡ଼ଟା ଖସିଗଲେ କହିହେବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଉ। ଯେମିତି ଝୋଳକୁ ଝୋଳ, ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଡ଼, ପୋଲିସକୁ ପୁଲିସ, ଆଉ କିସ କେନେ। ତେଣୁ ମୁଢ଼ିବାଲିର ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଡ଼ କହିଲା ବେଳେ ମୋତେ ବେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ନା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ମିଶା ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭାଷା। ଆଉ ମଉସା? ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ମୋର ଏମିତି ଏକ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଢ଼ି ବସ୍ତା ଖୋଲି ସେ ତାର ସେର ବାହାର କଲାଣି। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଟିଣ ଧରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ମୁଢ଼ି ସେରରେ ମାପିବା ଭିତରେ ସେ କହି ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଦୁଃଖ କଥା। ମଉସା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ିଗଲା, ଗୁଡ଼ଟା ଦିଗଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ନାଇଁ ପାରିଲା। ଗଛ ଗୋଟେ ଜମି ମାଣେ ବିକି ପୁଅଟାକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପଢ଼ାଇଥିଲି। ବାହାଚୁଡ଼ା ହେଲା, ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଟେଲର କାମ କରିଛି। ଆମଠୁ ଅଲଗା ହେଲା ତାର ବୋହୂ କଥାରେ। ଆ ଝିଅଟାକୁ ବିହା ଦେଇ ସାରିଛି। ଜୁଇଁଟା ବି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ନାତୁଣୀଟେ। ଆମର କେନ୍ତା କରି ଚଳିବା ଗୋ ଏ ବୟସରେ? ବିଲରେ ତ ମୂଲ ଲାଗିପାରିବନି। ଗାଈ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ଦୁଧ ବିକେ। ଛେଳି 4-5ଟା, କୁକୁଡ଼ା, ଏମିତି ମୁଢ଼ି ଭାଜେ ବିକେ। ପୁନେଇ ପରେ ପରେ ଝିଅ ଜୁଇଁଟାକୁ ତ କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ କଥା ଶୁଣିବନି ତାର ଶାଶୁ ଘରେ। ମୁଢ଼ିବାଲିର କଥା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଢ଼ି ବସ୍ତା ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠାଇଲା ବେଳେ କେମିତି ଏକ ଦୁଃଖର ଭାବ ତାକୁ ଘେରେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଢ଼ିବାଲିର ଏ ଜୀବନ କାହାଣୀରେ କିଛି ନୂତନତା ନଥିଲା। ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଏଇ କଥା। ପୁଅ ବାହା ହେଲେ ଭିନେ ହେବ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ପିଠି କରିଦେବ। ପୁଅ ଯେ ବୁଢ଼ା କାଳେ ପୋଷିବ, ସାହାରା ହେବ, ଏକଥା ଆଶା କରିବ ନାହିଁ କେବେ। ଆଶା ଯେ କରେ ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ମନକୁ ବାଧିବ। ଗରିବଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଇ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଆବର୍ଜନା ବୋଝକୁ ବୁଜୁଡ଼ି। ଆବର୍ଜନା ଖାଲି ହେବା ଦରକାର, ଫୋପଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। କିଏ ନେଇକି ଜରା ନିବାସରେ ପକେଇଲାଣି, କିଏ ବୁଲେଇବା ବାହାନାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲାଣି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛାତି ଧରା କୋହ, ଅଜାଗା ଘା, ନା ଦେଖିବେ ନା ଦେଖାଇବେ। ଏଥର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଗୁରୁବାର କି ରବିବାର ମୁଢ଼ିବାଲି ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆମର ମୁଢ଼ି ଟିଣ ଖାଲି ହୋଇ ଆସୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଢ଼ି ପାଇଁ ଯେତେ ନୂଆ ମୁଢ଼ିବାଲି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ମାନିବ ନାହିଁ। ମାଉସୀ ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା କି? ମଉସାର କିଛି ହୋଇନାହିଁ ତ? ଏଇ ଆସିବ କହି ମୋତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମୁଢ଼ି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଖ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିଣ ଭର୍ତ୍ତି କରୁନୁ, କାଳେ ମୁଢ଼ିବାଲି ଆସିଯିବ, ତାକୁ ତ ଫେରେଇ ଦେଇ ହେବନି। କେବେ ଆସିବ ମୁଢ଼ିବାଲି? ଏ ଭିତରେ କେତେ ଗୁରୁବାର ରବିବାର ଗଲାଣି। କେତେ କେଜିକିଆ ମୁଢ଼ି ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣା ହୋଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଣ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ପାରୁନି। କାଳେ ଶିମିଳିପାଳର କେଉଁ ଗାଁ ଭିତରୁ ମୁଢ଼ି ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡାଇ ମୁଢ଼ିବାଲି ତାର ବାଙ୍ଗିରି ପୋଷି ବୁଢ଼ୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆମ ପାଖରେ ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଭିତରେ 4 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ବାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖି ଥକିଲାଣି। ଆମେ ତା ଠିକଣା ବି ଜାଣୁନା। 2 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଢ଼ି ଦେଲା ପରେ ବି ତା ଗାଁ ନାଁ ଘର ଠିକଣା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ଆମର ମାନବିକତା, ଏଇ ଆମର ସମ୍ପର୍କର ଡରି। ତଥାପି ଫାଟକର ବସ୍ତା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେ ମୁଢ଼ିବାଲି ପାଇଁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ସତରେ ସେ ଆସିବ ତ? କେଜାଣି କେବେ ଆସିବ ମୁଢ଼ିବାଲି? ଲେଖାଟିର ଶୀର୍ଷକ ସିଆଡ଼େ ଧାଉଁଥାଉ ମାରିଚ ପଛରେ, ଇଆଡ଼େ ଗଛ ଡାଳରୁ ଉଡ଼ିଗଲାଣି ବଣି ଫୁର। ମୁଁ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଘୋଷ। 3ଟି ସବଟାଇଟଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସବଟାଇଟଲଟି ହେଲା ସାମାନ୍ୟ କଥନ।
ଆପଣ ଗପର ଶୀର୍ଷକରୁ ଗପର ପରିଣତି ଜାଣିସାରିବେଣି। ଆଜିକାଲି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଫ୍ଲାଟ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରୋ କାର୍, କନିଷ୍କ ହୋଟେଲର ମାଲିକାନା ଏବଂ କେଉଁଝରରେ ଖଣି ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ବାୟା ହେଉଥିବା, ଅପନା ଜାନ ଲଗେଇ ଦେଉଥିବା, ଆକାଶ ପାତାଳ ଘୁଲୁସ୍ତୁଲୁସ୍ କରୁଥିବା ମଣିଷର ସମୟ କାହିଁ ଗପଟି ପୁରା ଶୁଣିବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀର୍ଷକରେ ପରିଣତି ଖୋଲିଦେଲି ଗପର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏଠି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ତ, ବାୟା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ଓଃ ଏବେ ବି ଜହ୍ନ ତାରାରେ ମସଗୁଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରିୟା ଟକି ଛକରେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନକୁ ଦରାଣ୍ଡୁ ଦରାଣ୍ଡୁ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ପ୍ରେମିକା ଅବା 17 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗୀ କଥା ଭାବି ଇମୋସନାଲ ହୁଅନ୍ତି। ଗପ, କବିତା, ଗୀତ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ଖାସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗପଟା ପୁରା ଶୁଣଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାରିଚ ନୁହେଁ, ସୁନା ହରିଣ। ସୁନା ହରିଣ ପଛରେ ଧାଇଁବା ତ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ, ଆଉ ମାରିଚ ପଛରେ ଧାଇଁବା ଓଃ ଗୋଟାଏ ବିଫଳତାର କାହାଣୀ। ଯାହା ଆଉ ଗଛ ଡାଳରୁ ହଉ କି ଗଛ ବୁଦା ମୂଳରୁ ମଉକା ମିଳିଲେ, ଭାବ ବିହୋଳ ହେଲେ, ନୂଆ ଖାଦ୍ୟର ଖବର ପାଇଲେ ବଣି ଉଡ଼ିବ ଫୁର ଫୁର। ଏହିପରି ଏକ ଛୋଟିଆ କଥନରୁ ଏହି ଲମ୍ବା ଶୀର୍ଷକ ବାଲା ଛୋଟା କାହାଣୀର ଅୟମାରମ୍ଭ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଳ୍ପଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବଟାଇଟଲ ଦିନକର କଥା। ସୁନାରିଂ ପାଉଁଜି, ଝିଅ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଗହଣା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ସୁଇଟର, ସଫାରି ସୁଟ୍, କନା ଓ ସ୍କୁଲ ଜୋତା ଆଦି ଲେଖାଥିବା ଲମ୍ବା ତାଲିକାଟା ପଢ଼ିସାରି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ। ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଅଫିସରୁ, ବଜାର ଯିବା, ଝିଅର ପହରଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍। ମାନୁ କହିଲା, ମୋର 15 ଦିନ ଯାଏଁ ମରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ବଜାର ଯିବା କଥା ତମେ କୁହନା। ଯଦି ତମର ଏତେ ଜରୁରୀ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରକାଶକୁ କହିଦେଉଛି, ତା ସହ ଚାଲିଯାଅ। ପ୍ରକାଶ ହେମନ୍ତର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ବାଣୀବିହାରରୁ MA ପାସ୍ କରି ଏବେ ବେକାର, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିକରି ବେଳେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ। ଟୋକାଟାର ଚାହାଣୀ ଓ ହାବଭାବ ମାନକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଦୌ। ଅଗତ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ସହ ହିଁ ବଜାର ଗଲା ମାନୁ। ବଜାରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମାନୁର ନଜରରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ତା ତାଳୁରୁ ତଳିବା ଯାଏଁ ବିଷ ଚଢ଼ିଗଲା ଯେପରି। ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ବଜାର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଅଘଟଣ କରିଦେବ ଯେମିତି ସେ। ହେମନ୍ତ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ଥାକୁଲୁ ଥାକୁଲୁ ହେଇ ଜଣେ ମୋଟି ମହିଳା ପଛରେ ଚାଲିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଛକୁ ବୁଲି ବୁଲି କ'ଣ ସବୁ କହି ଚାଲିଛି। ମାନୁର ରାଗ ସାଥେ ସାଥେ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା। କେଉଁ ଛତରଖାଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିନି ତ ତା ସ୍ୱାମୀ। ଅଫିସରୁ ଫେରି ଘରେ ପାଦ ନ ଦଉଣୁ ମାନୁ ବରସିଗଲା ହେମନ୍ତ ଉପରେ। ମାନୁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲା, ହେମନ୍ତ ସେତିକି ଜୋରରେ କହିଥିଲା, ସେ ଆମ ହାକିମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର। ଆମ ଭଳି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ହାକିମମାନେ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ ଉପୁରି ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଯେଉଁଠି ଦରମା ଗଣ୍ଡାକରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଚୁନାମାଛ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଠି ତମେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ସୁନାହାର କିଣନ୍ତ କେଉଁଠୁ? ବେଶୀ ଆଉ ଭାଷଣ ଦିଅନି, ଚୁପ୍ ରୁହ। ହେମନ୍ତର କଥାରେ ଗଦଶୁଙ୍ଗା ସାପ ଭଳି ମାନୁ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପର ଶେଷ ସବଟାଇଟଲଟି ହେଲା କିଛି ଦିନ ପରର କଥା। ସେଦିନ ଅଫିସରୁ ସଅଳ ଫେରି ହେମନ୍ତ ମାନୁକୁ କହିଲା, ବଜାର ଯିବ ପରା କହୁଥିଲ, ବାହାର। ମାନୁ ସରାଗରେ କହିଲା, ଏତେ ଦିନରେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଅଫିସରୁ ଆସିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଡଲି ସାମ୍ବାର ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି କରିଛି, ପୁରା ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ରାଓ ଘରର ବୋହୂ ଚିନ୍ନାମ୍ମା ଆସି ଭାଗ ମାପ କରି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଭାରି ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି, ତମେ ଖାଇ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ରେ ଟୋପାଏ ଆରାମ କର। କ'ଣ ପାଇଁ ଖରା ଗରମରେ ବଜାର ଯାଇ ଧୂଳି ଖାଇବ? ପ୍ରକାଶକୁ ମୁଁ କହିଛି, ସିଏ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ତା ସହ ଚାଲିଯିବିନି ମୁଁ, ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ କିଣିବାର ନାହିଁ ମୋ। ପଛ ଚକରେ ହାୱା ଦେବାକୁ ପ୍ରକାଶ ସ୍କୁଟର ଅଟକାଇଲା। ମାନୁ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ହାୱା ଦେଉଥିବା ଟୋକାଟା କହିଲା, ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ଜମୁଛି, ହେଲେ ଏ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟରଟା ବାଗ ହେଉନି। ପଲ୍ସରଟେ ନିଅ ନା ଭାଇ, ଯୋଡ଼ି ଜମିଯିବ।
ଚୁପ୍ ରହ, ଭାଉଜ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରକାଶ ଧୀରେ କହିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରକାଶ ପିଠିରେ ଲଦିଏଇ ତା କାନ ପାଖରେ ମାନ କହିଲା, ଏଇ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟରଟା ବିକିଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଦେଉଛି, ନୂଆ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ଟିଏ କିଣ। ପ୍ରକାଶ ଖୁସିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଏକ୍ସିଲେଟର ଜୋରରେ ମୋଡ଼ିଲା। ମାନୁର ଶାଢ଼ୀ କାନି ଫୁରଫୁର ଉଡ଼ୁଥିଲା ପବନରେ, ଆଉ ତାର ହାତଟା ପ୍ରକାଶର ପେଟରେ। ରାତି ଦ୍ୱିପହର, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ। ହଠାତ୍ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ କାନ୍ଦିଲା ପରି ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ଆଗରୁ କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ଏହିପରି ବୋବାଇଥାନ୍ତି। ମନଟା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତାରେ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଅଟା ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରିଛି, ରାନ୍ଧି ଜାଣିନି, ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିଲା। ଏବେ ହୋଟେଲ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସିଏ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ମିଶି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଆଉ ତ କମ୍ପାନୀ ଯାଉନି, ଘରେ ଆଣି କାମ କରୁଛି। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ କେତେ କହିଲି, ସେ କହିଲା ମୋର ଛୁଟି ନାହିଁ, ମେ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଲକଡାଉନ ଉଠିଯିବ, ତାପରେ ଯିବି। ତାର ଚିନ୍ତାଟା ମୋତେ ଖାଇଯାଉଛି। ଭାବିଲି ତାକୁ ଫୋନ କରିବି। ତାକୁ ଫୋନ ଲଗାଇଲି। ତାର ଫୋନଟା ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି କହିଲା। ଫୋନଟା ରଖିଦେଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବାହାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଥା ହେବାର ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସୁରିଆ ଆଉ ଫକୀରା ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଝିଅ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ଦୁହେଁ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ। ସରପଞ୍ଚ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ପରି କହିଲି, କିଏ? ସରପଞ୍ଚ କହିଲା, ମୁଁ ସୁରିଆ। ବଡ଼ବୋଉ କବାଟ ଖୋଲ। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ? ସୁରିଆ କହିଲା, ବଡ଼ବୋଉ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ତୁମ ପୁଅ ଡାକୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ସେ ବା ତୁମର ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆଣି ମୋତେ କ'ଣ ଡାକୁଛୁ? ସରପଞ୍ଚ କହିଲା, ବଡ଼ବୋଉ ଗାଁରେ ବାହାରୁ କେହି ଆସିଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ରାଗିଗଲି। କହିଲି, ହଇରେ ସୁରିଆ, ତୁ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଗଲୁ ବୋଲି ତୋର ଏତେ ପାୱାର ବଢ଼ିଗଲା? ଏ ସ୍କୁଲ, ଏ ପୋଖରୀ, ଏ ମନ୍ଦିର କିଏ କରିଛି? 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କଲା, ସବୁ ଟଙ୍କା ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। କୁନା କୁନା ବୋଲି ପାଣି ପିଉନଥିଲୁ, ଏବେ ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ? ସରପଞ୍ଚ କହିଲା, ବଡ଼ବୋଉ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ସେ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ସେ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଦେଖୁଛି? ସେ ତ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ସରପଞ୍ଚ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ବଡ଼ବୋଉ, ନହେଲେ ସେ ପଳାଇବ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ଛାତିରେ ଛନକା ବସିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ପୁଅ ମୋର ପଳାଇଯିବ କହୁଛି? ମୁଁ ଝିଅକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଗଲି। ପୁଅ ମୋର କାର ଭିତରେ ବସିଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲାନି କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ଡାକିଲି, ହଇରେ କୁନା, ବାହାରକୁ ଆସୁନୁ। କୁନା କିନ୍ତୁ କାର ଭିତରେ ବସି ରହିଥିଲା। ମୁଁ କାର ଝରକା ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ଦୂରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ପୁଅ ମୋର ଝରକା ଖୋଲି ଭିତରେ ଥାଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। କହିଲା, ବୋଉ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାତାରାତି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁନିକି ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଏବେ ଫେରିଯିବି। ତୁ ମୋଟେ ବାହାରକୁ ଯିବୁନୁ। ରାମୁଙ୍କୁ କହିବୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିକି ଦବ। ତୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ରାଗିବୁନୁ, ମୁନିକି କିଛି କହିବୁନୁ। ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁଅ ମୋର କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ରହୁଥିଲା ତାକୁ କରୋନା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଯିବି। ମୋତେ ଜର ଜର ଲାଗୁଛି, ଦେହଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଫେରିଯିବି ବୋଉ। ଏହା କହି ସେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଗଲା। ସରପଞ୍ଚ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯା, ସିଧା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବୁ। କଥା ସରିନାହିଁ, ପୁଅ ମୋର ଫେରିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ କିପରି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲି ପଳାଇ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି, ତୁ ଟିକେ ଯାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ। ସରପଞ୍ଚ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ମୋତେ ଘରକୁ ଆଣିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ବୋଉ ବୋଲି କିଏ ଡାକିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କିଏ? କୁନା। କୁନା, ତୁ ଆସିଗଲୁ, ଆସେ ଘରକୁ ଆସେ। କୁନା 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 ଡାକିଲା ବେଳେ ଝିଅର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଝିଅ କହିଲା, ଭାଇ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ତୁ କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ବୋଉ? ଶୋଇପଡ଼। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ବୋଉ ତୁ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲା, ତୋର ମୋର ବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତୋ ଭାଇ ସେଇଠି ଥିଲା।
झील कहला नहीं तो आम जाइन तू स्वप्न देखलु बोधे आम कुआड़े जाइने ये अच्छे झीर कथा मोर विश्वास है नहीं मुई पारे नहीं एमती बसी रही था राति पाईगला एतिक बेले फोन टा बाजी उठिला तार कई जने सांग फोन करी कहला माउसी तुम पुअर काली राति 2टा बेले डाक्तरखाना मृत्यु हो जाइए भुवनेश्वर शीघ्र आसी पहुँचब आम अपेक्षा करिछु। यह शुणवा पर मो पाद तलू माटी अतड़ा खसीगला परी लगिला मु बेहोश होई तले पड़गली। सरपंच खबर पाई आम घरे पहुंचला झील पानी छिंची मत होश रे आनिला। सरपंच को मु नेहुरा होई कहली मत भुवनेश्वर नहीं चले। सरपंच कहला बड़ बो मु जाऊची पुनर सब गाँव को नहीं आसबि। सरपंच आउ 2 जन गाँव रु भुवनेश्वर गले। संज है आउ फेरिलेनी। राति 10टा बेले फोन करी सरपंच कहला भुवनेश्वर रे सब संस्कार हो गला आम एबे गाँव को फेरुचु। मु विश्वास करि पारिलिनी मु अपेक्षा करिछि राति 2टा हेले मो पुआ आसीबो। काली आसीथिला ठीक राति 2टा रे आज राति 2टा निश्चय आसीबो। मु मुनि की डाकिली मुनि उठ ए 2टा बाजिराणी मुनि उठ काली तो भाई आसीथिला आज आसीबो। ए देख देख ए देख के आसुची हे मो पुआ आसुची मो पुआ आसुची ए देख मो पुआ आसुची मो पुआ आसुची मो पुआ आसुची मो पुआ आसुची मो पुआ आसुची। 10 पुरुषर एकाठी परिवार आज भिन्न हेले। चौकी खट आलना आसबाबपत्र सब भाग भाग होई बंटा होगला। किए को बाबद रे करिथिबा टिकनिक हिसाब सब होईगला। सबु जिनिस बाबद बाबद बंटा होईगला। सबु परे चुप होई बसिथिबा रवि हठात भाईर मुह को न चाहि तांका उद्देश्य हल्ला करी कहला तमे जो कोरापुट रे रहिलो 2 वर्ष बापा जो आम पाखे खाइले कहीं तार तो हिसाब है बापा तो पाखे खाऊले बोली ता पैसा नबु तू कहीं मासक मासक से बाबद रे पैसा पठाउथिलो कि बड़ भाई एथरा गंभीर होई पचारिले ताहले कह केते टका नबु तू पत्नी सहित विचार विमर्श पर सान भाई उत्तर देला दिन को 120 टंका हिसाब रे हिसाब कर दे दियो। दर्शक बंधु गत संख्यारू आम आरंभ करिछे संडे लिटरेचर रे एक क्विज कार्यक्रम। आसंतु ताहले एबे देखि नबा आज संख्यार प्रश्नटी कौन रही। आजिर प्रश्न प्रेमिका उपन्यासर स्रष्टा किए। आउ थे कही रखे प्रेमिका उपन्यासर स्रष्टा किए। आपण मान उत्तरटी को आम व्हाट्सएप नंबर रे पठाई दियंतु। आपण को उत्तरटी जुलाई 7 तारिख मध्य पहुँचवा आवश्यक। सठिक उत्तरदाता मानक मध्यरु लकी ड्र माध्यम रे आम 3 जन को निर्वाचित करिबु एवं से मानकु खुशी प्रकाशनी तरफ पुरस्कृत कराजिबो। दर्शक बंधु ए संख्याटी आपण मानकु केमती लागिला मतामत दबाक भूलिबे नाही। आमको मतामत दबार नंबरटी है 9338177391। हाँ दर्शक बंधु आपण मानकु अनुरोध रखुचु आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को दबांतु ए कार्यक्रमटी को अधिक रु अधिक शेयर करंतु जेमिति अधिक दर्शक पाखरे यह पहुँची पारिबो। प्रजन्म आपण मानकर यार अग्रगति आपण मानक हाथ में। आशा करे सहयोगर हाथ बढ़ेबे। रहुची पुणी देखा
आउ गोटे नुआ संख्यारे नमस्कार।